ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ ବନାଲି ସାହୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 616 ମାର୍କ ରଖିବା ସହିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 5861 ରାଙ୍କରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି କୃତିତ୍ୱ ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ। ମାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା, ତ୍ୟାଗ, ଉତ୍ସାହ ଓ ସଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ବନାଲିଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଛାତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ସମାଜର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି କୃତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା ନାତୁଣୀର ସଫଳତା ପାଇଁ ନାତୁଣୀର ମାକୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। मो ना सुश्री बर्नाली साहू मु एबे रीनीट 2026 रे 5861 रैंक 616 मार्क्स आने ची एंड परिश्रम मु क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करे। मु एमती नाइ कि अनिद्रा है कि पढ़ी मु 8 घंटा कि जते टाइम भी पढ़ी मु भल से पढ़ी। माँ बापा को पखर केते आपन को समर्थन मिलथिला? से माने फुल सपोर्ट करथिले मते। सेमानक जोगु मो माँ बापा, मो जेजेबापा जेजेमा आ बाकी सब फैमिली मेंबर्स जोगु ही मु पाई पारी जी। तांको हेल्प आ मो टीचर्स रो हेल्प आ तांको गाइडेंस जोगु ही मु ऑब्वियसली एते किछि पाई पारी जी। जदि हमें कहबा नेट परीक्षा पे आपन दुथर पाठ पढिले, गोटे थर बातिल हैला आ सेकंड टाइम आपन परीक्षा देले, तो दुईटा जाको जदि हमें देखिबा गोटे दुथर पाठ पढिले आपन, तो दुईटा जाको किछि असुविधा पाठ पढा को नै? पाठ पढ़ा को नहीं कि लाइक गोटे माइंडसेट हो जाइला कि नीट 3rd मे रे सरेला 10 दिन पूरा आराम से एग्जाम मेन सरला। अबे तो बाकी एग्जाम ऊपर फोकस करिया अछि, नीट सरला तो देन जतोला 10 दिन पर एग्जाम टा कैंसिल हैला तो लाइक मुंडर एमती सेट हो सारथिला कि एग्जाम सरी सारछि आ पढ़िया को ही नाही। तो टिके टाइम लागिला निज को सेटअप करवा को कि आउ थरे पढ़िया को पड़िबो, सेम बुक्स सेम नोटबुक्स आउ थरे खोलिया को पड़िबो, पुणी से सेम टेस्ट जाई कि दवा को पड़िबो। तो ऑब्वियसली टिके टाइम लागिला निज को मेंटली प्रिपेयर करबा पय, बट देन फ्लोर आसला पर हे गला। अन्य मान कोन प्रेरणा देबे? अन्य मान को या कहबा को चाहिए कि आपण जते चेष्टा करंतु आपण को मेन जिनस होला से 3 घंटा परीक्षा रे बहुत मेहनत करथिबो, एग्जाम रे पैनिक करि गले लाइक सब बर्बाद हो जिवो। लक्ष्य कोन छै? लक्ष्य तो एबे आगो एमबीबीएस सारी कि लाइक आम एरिया रे आपण देखुचंती मेडिकल सर्विसेस रे टिके अवहेला अछि। किछि भी टिके मेजर हे गले एससीबी किबा कटक माने एससीबी कटक भुवनेश्वर को रेफर कर दियंती। रिसेंटली पुणी भी तालचर रे एबे मेडिकल कॉलेज आ गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुली जी। मु चाहू कि मो 5 वर्ष रे जेतोळे मु ग्रेजुएट होए आम एरिया रो मेडिकल सर्विसेस टिके बेटर हो, मु सेया करबा को ट्राई करबी। परिश्रम तो प्रकृत परिश्रम से निजे करिछि, आमे ताको संपूर्ण प्रकार साहाय्य जोगे देइछु, ताको सब बळे सहयोग करिछु। ता पई परिवार रे बहुत सुख दुख कष्ट भितरे ताको पढिया को चेष्टा करिछु। ता पढिया भितरे हमर एठी घरे बापा माँ अछंती मोर, आमे दुई जण समस्त एपट सेपट होइकी आम फैमिली भितरे बहुत माने समयर अभाव तार केयर नवारे समस्त एपट सेपट होइकी बहुत ता पई करा हैछि। ता भितरे से निजे परिश्रम करिछि, तार निज ऊपर कॉन्फिडेंस अछि, तार ए परिश्रम पे से तार फल पाइला। आगु को आहुरी केते सपोर्ट रहिबो? आहुरी भी से निश्चय सपोर्ट रहिबो, निश्चय सपोर्ट रहिबो। ए पर्यंत तो बहुत कष्ट थिला, या पर भी एटा भी पाठ आरंभ होला कैरियर तार एठू कैरियर तो शेष न, एठू कैरियर आरंभ होला। या पर से जो फील्ड रे भी जीवो स्पेशलाइजेशन करिया चेष्टा करिवो, आउ टिके केमती भलो करि परिबो से बाबद से चेष्टा करिवो। जी अपन कोन कहिजन आगु कोन ता लक्ष्य अछि बोली से अपन कहिजन? नहीं बर्तमान तो डाक्तर हम, डाक्तर है से कौ विभाग में जीव से कैरियर उपर डिपेंड करुँच। लोकों सेवा ही तार प्रथम प्रायोरिटी रहिबो। आउ जो फील्ड रे भी जीव भल करू बोली मोर आशा रही, भल करू बोली मु चाहिए। आम जथेष खुशी अच्छे से पाठ पढ़े सहित
ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାର ସବୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ଖେଳ ଫେଳ ଦେଖିବ, ଟିଭି ବି ଦେଖିବ, ମୋବାଇଲ ବି ଇଏକୁ ଦେଖିବ, ପାଠ ବି ପଢ଼ିବ। ତା ବ୍ରେନ୍ଟା ବହୁତ ସାର୍ପ। ସେ ଲିମିଟେଡ଼ ଟାଇମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ପାଠଟା କି ତାର ମନ ଭିତରେ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ବହିଟା ଦେଖି ଖୋଲି ଦେଇ ବସିଥିବେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ତାର ଇଏ ନାହିଁ। 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତା ବ୍ରେନ୍କୁ ନେଇକି ସେଟା କ୍ୟାପଚର୍ କରି ରଖିପାରେ। ତା ବ୍ରେନ୍ଟା ଏତେ ସାର୍ପ। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହଁ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ସେଇଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଘରେ ଆମେ ରହିଲୁ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ରହିଲୁ ଘରେ, ମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ସେଠି ରହିଲେ। ତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ତାକୁ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ। ଆମେ ଏଠି ଘରଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ରହିଲୁ। କଷ୍ଟ ବହୁତ କରିଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ପଢ଼ୁ ପାଠ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଯାହା ଏତିକି ହେଲା ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସେ ବହୁତ ଅଭାବରେ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମର ଲାଭ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ। ବୋହୂକୁ କ'ଣ କହିବେ? ବୋହୂ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ବୋହୂଙ୍କର ତ ସିଏ ତ ଆଗେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା କଥା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ତ ଯେ ଝିଅ ପାଇଲା ମାନେ ହିଁ ତୁମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ କରିଛ ଘରଟା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା କଥା ବେଶୀ। ସେ ତ ମାନେ କୌଣସି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଘରେ ଯାହା ତିଆରି କରି ଦେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ତା ଦେହ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଠି ରହିକି ତା ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝିକି ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତା କଥା ଯାଇକି ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲି ଆଉ। ଆଜିକାଲି ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ହେଲାଣି। ନାଇଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଝିଅ ରହୁଥିଲା, ତା ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଘର ଖାଇବା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ନେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ରହିଥିଲୁ। ସେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିକି ପୁଣି ସେଇଠି ରହିକି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲା ଆଉ। ଆପଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଝିଅ? ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ତାକୁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ପଡ଼େନି। ସେ ତା'ର ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତା'ର ପଢ଼ିବ। ଖାଲି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପିଇବା, ତା ମନକୁ ଖୁସି ରଖି ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଫଳ ହାସଲ କଲେ, କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲିଂ ହେଉଛି? ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ମୋ ଘରର ସମସ୍ତେ ଏଠି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲି ଘର ଛାଡ଼ିକି। ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଝିଅକୁ ଧରିକି ରହୁଥିଲି ଏକୁଟିଆ। ତାପରେ ଝିଅ ସେ ଯିବ ତାର ପରୀକ୍ଷା କୋଚିଂ ପାଇଁ, ତାର ଯାଏ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିଥାଏ। ଭଲ ଲାଗେ, ମନକୁ ବୁଝେଇକି ରହୁଥାଏ। ସେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେ ତାର ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେ ଲାଗିଯାଏ। ହଁ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରେନି। ସେ ଯେଉଁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ ତାର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ସେ ପସନ୍ଦ କରେନି। ସେ ତାର ଯାହା ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସେ ପଢ଼ାଏ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ପଢ଼େନି, ମାନେ ବେଶୀ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବସିକି ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପଢ଼ିବେ, ସେ ଏମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାଶୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ତ ଯାଏନି। ମୋ ବିନା ବି ଘର ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଝିଅର ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି କିଛି ନାଇଁ, ମୋବାଇଲ ତାର ସେ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲକି ସେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଆସିଲେ ସେ ତାର ଏମିତି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବ। ସେ ତାର ହସ ଖୁସିରେ ଥାଇକି ସେ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ସେ ଭାବେନି। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ହଁ, ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲୁଥିବ ତାର। ଆଡ଼େ ମୋବାଇଲରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖୁଥିବ, ତାପରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଥିବ। ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଖୁସି। ତା ମନ ଖୁସି ଥିଲେ ସେ ତାର ପଢ଼ା ଖୁସି। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ସେ ରାଗିଯିବ, ନା ମୋତେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିବି।